Good morning students. So இது வரைக்கும் நம்ம motion in a straight line நம்ம பார்த்தோம். So rest na என்ன motion na என்ன, so how to find out the distance, displacement, then what will be the average speed, average velocity, acceleration, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? So இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா we are going to today finish this motion in a straight line topic and we will move on to vectors topic because now vectors எடுத்தாதான் you will have some clear idea about motion in a two dimension or motion in a plane. அது நல்லா புரியும். அதுக்காக தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ given இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து if it moves in a straight line what will be its velocity, what will be its acceleration அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இதே parameters நம்ம கிராஃபிக்கல் ஃபார்ம்ல கூட நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிக்கல் மோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா we need three parameters to specify that particle, that is using displacement or distance to locate the position of the particle and how it is moving, velocity and what will be its acceleration a. Correct? So these three parameters are needed to specify the how the particle is moving அப்படிங்கறத நம்மள இந்த parameters கொடுத்தாலோ இத வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும். இப்போ இதே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு பார்ட்டிகளோட ஒரு parameters கொடுக்காம just graph மட்டும் கொடுக்கறாங்க அப்படினா how to find its value. இப்போ நம்ம first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா position time graph தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So first we are going to see position time graph. So இந்த position time graphல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா so பார்ட்டிகளோட பொசிஷனை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போறேன். So இந்த பொசிஷனை வச்சிட்டு velocity இதுல இருந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். For example, I am going to take x axisல நான் டைமை ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன் and y axisல நான் என்ன பண்ண போறேன், position of the particle represent பண்ண போறேன். I am going to represent the position of the particle. So think that the particle is moving somewhat, இங்கிருந்து அதோட position ஆரம்பிக்குது. So it ends up somewhere at this point. So these points are the positions of the particle. Initially இந்த positionல t1 timeல இருக்கு a positionல, after t2 time it is in a different position. Correct? So இப்போ இப்படி தான் கிராஃப் கொடுத்திருக்காங்க. இத வச்சிட்டு நான் எப்படி கால்குலேட் பண்றது velocity அப்படினா, velocity நம்ம என்னன்னு படிச்சிருக்கோம், it is nothing but change in position, correct, by time taken. So initially இந்த particle எங்க இருக்கு, y1 ங்கற பொசிஷன் இருக்கு. After some time என்ன ஆகுது, இதோட பொசிஷன் வந்து y2 அப்படிங்கற பொசிஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. Initially it is in y1 position, after some particular time t2 ல என்ன ஆயிடுச்சு, y2 ங்கற பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ change in position ங்கறது என்ன வரும், that is initially this position, final this position. அப்ப change in position என்ன வரும், y2 minus y1. சொல்லலாமா? What about this time parameter? Initially it is at t1 a position ல, t2 வந்து என்ன ஆகுது, b position ல t2, that is time taken is t2 minus t1. சொல்லலாமா? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், given a graph கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு straight line இருக்கு. This straight line represents the position of the particle which changes with respect to time. இத கொடுத்தா எப்படி நம்ம velocity calculate பண்ணலாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்போ. கரெக்ட்டா? So I can join these points also. It forms a triangle, correct? So I can name this as C. I can name this point as D, correct? So இப்போ இதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், I have set the velocity. What is its velocity is அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம். இப்போ இதுல இருந்து I am going to construct this as a one triangle. இது ஒரு triangle எடுத்துக்கலாமா, that is triangle ABC ய பாருங்க. It makes certain angle theta ன்னு சொல்லலாமா. Find out tan theta. What is tan theta will be, that is opposite side by adjacent side, that is BC by AC. சொல்லலாமா? So இப்போ இந்த BC நான் எப்படி சொல்லுவேன், BC இது என்ன ஹைட்ல இருக்கோ அதே தான் எனக்கு AD யும் இருக்க போகுது. ஒத்துக்கிறீங்களா? So BC க்கு பதிலா நான் இப்போ என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், AD by AC. ஒண்ணு தப்பு இல்லையே. So AD ங்கிறது என்னமா, இது எனக்கு 2 மீட்டர், இது எனக்கு 5 மீட்டர். அப்ப இந்த லெந்த் என்ன வர போகுது, that is nothing but 3 மீட்டர். That is y2 minus y1 by t2 minus t1. சொல்லலாமா? நான் சொன்னது புரிஞ்சுச்சா? AD ங்கிறது இந்த லெந்த்ங்கிறது என்ன வர போகுது, இது எனக்கு இனிஷியலா 2 மீட்டர்ல இருக்கு.
இனிஷியலாக இங்கே வந்து 5 மீட்டரில் இருக்குது. அப்போ இந்த லென்த் என்னவா இருக்க போகுது சொல்லுங்க, 5 minus 2 that is 3, கரெக்டா? ஸோ அதுதான் நான் y2 minus y1 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். இப்போ y2 minus y1ங்கிறத என்ன பார்த்தோம்? y2 minus y1 by t2 minus t1 is nothing but velocity. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன represent பண்ணலாம்? tan theta is equal to, இப்போ நம்ம tan theta தான் என்னன்னு பார்த்தோம்? y2 minus y1 by t2 minus t1 பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கு பதிலாக I can replace velocity, that is tan theta is equal to v, or v is equal to tan theta. So இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெளிவாக புரியுது? It is nothing but the slope of the tangent. The slope of tangent, ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்லோப் பார்க்குறோம், அந்த tangentல ஸ்லோப் பார்க்குறீங்க, the slope of the tangent on position time graph gives the velocity of the particle. சொல்லலாமா? Is that clear? So this is the position time graph. நான் இந்த போர்டை இப்போ நான் அழிச்சிருவேன். உங்களுக்கு இதை எழுதணும் அப்படின்னா வீடியோவை பாஸ் பண்ணி you can write. சரியா? Now இப்போ different பொசிஷன்ஸில் இருக்குது கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை வச்சுட்டு இது என்ன வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா எஸ், நம்மளால சொல்ல முடியும். இப்போ அதுக்கு தகுந்த கொஞ்சம் எப்படிலாம் பொசிஷன் வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வேரியஸ் பொசிஷன் டைம் கிராஃப் நான் போட போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் பொசிஷன் டைம். இப்போது கிராஃப் எனக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, திங்க் தட் இட் இஸ் த கிராஃப். It is this straight line represents the position of the particle. இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்லலாம்? You know that this y-axis represents the position, x-axis represents the time. ஸோ இதில் 5 மீட்டர் ஆர் 1 மீட்டர் இதில் எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் இந்த பார்ட்டிக்கல் என்ன ஆகுது? அதே பொசிஷனில் தான் போயிட்டே இருக்குது. டைம் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த பாயிண்டில் எனக்கு வேறு டைம், இந்த பாயிண்டில் வேறு டைம், இந்த பாயிண்டில் வேறு டைம், பட் பொசிஷன் என்ன ஆகலை? எனக்கு சேஞ்சே ஆகலை. So I can tell that so velocity is equal to 0 because there is no change in position. Velocity நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? Change in position by time taken. There is no change in position. Position எனக்கு அதே நிலையில தான் இருக்கு டைம் ஆனாலும். That is at rest நம்ம சொல்லலாமா? So v is equal to 0. So v is equal to 0. Now v யும் tan theta நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? So tan theta என்ன ஆகுது இப்போ நமக்கு? That is theta is also 0 degree. Shall I tell? So இப்படி ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இந்த கிராஃப் இங்கேயும் இருக்கலாம், இல்லை இங்கேயும் இருக்கலாம். இந்த கிராஃப் எந்த வேல்யூனாலும் இந்த பொசிஷன் வேல்யூ எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா பார்ட்டிகல் இஸ் அட் செட் டு பி அட் ரெஸ்ட்ல இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? நெக்ஸ்ட் கிராஃப் பார்க்கலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் பொசிஷன் டைம் கிராஃப். இஃப் த பார்ட்டிகல் பொசிஷன் இஸ் கிவன் ஆஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன ஆகுது? இந்த டைம் வந்து எனக்கு 5 செகண்ட்ஸ்னால் இந்த டைம் எனக்கு சேம் தான். 5 செகண்ட்ஸில் என்ன ஆகுது? இதோட பொசிஷன் மாறிட்டே இருக்குது. இப்போ சே திஸ் இஸ் அட் 1 மீட்டர், திஸ் இஸ் 2, திஸ் இஸ் 3, எனக்கு இப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுது அட் சேம் டைம். ஆங்கிள் என்ன? டீட்டா என்ன வரப்போகுது? டீட்டா இஸ் 90 டிகிரி அண்ட் வெலாசிட்டி என்ன ஆக போகுது? இன்ஃபினிட்டிக்கு போக போகுது. பிகாஸ் சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் என்ன? இட் இஸ் சேஞ்சிங் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி. கரெக்ட்? ஸோ டு யூ திங்க் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் பாசிபிள்? நோ, திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் not possible at all. ஸோ இது ஒரு ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் இல்லை, பட் தியரிட்டிக்கலாக ஒரு ப்ராசஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? இப்போ இனிஷியலாக நம்ம வெலாசிட்டி 0, பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. இப்போ பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வெலாசிட்டி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாமா? பார்ட்டிக்கல் எப்படி மூவ் ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் மூவிங் லைக் திஸ். கேன் யூ சி? திஸ் இஸ் மை பொசிஷன், திஸ் இஸ் மை டைம். இப்போ என்ன பொசிஷன்? 2 மீட்டருக்கு 1 மீட்டருக்கு 1 செகண்ட் டிஸ்டன்ஸில் இவ்வளோ தூரம் எனக்கு மூவ் ஆயிருக்கு. அடுத்த 1 செகண்ட் தட் இஸ் 2 செகண்ட்ஸில் 2 மீட்டர் எனக்கு மூவ் ஆயிருக்கு. அடுத்த 1 செகண்ட் தட் இஸ் 3 செகண்ட்ஸில் என்ன ஆகுது? 3 மீட்டர் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் டெல் வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் யூனிஃபார்ம். கரெக்ட்? ஸோ இட் இஸ் எப்படி இருக்குது? எனக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது. ஸோ இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் இருக்கிறதுனால, ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் a யூனிஃபார்ம் மோஷன் நான் சொல்லலாமா? ஸோ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் என்னவா இருக்கணும்? நமக்கு 0. ஸோ திஸ் கிராஃப் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் 0 பட் வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ வெலாசிட்டி எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்? வெலாசிட்டி இஸ் சேஞ்சிங், தட் இஸ் இன்க்ரீஸிங்காக இருக்குது.
வெலாசிட்டி எனக்கு இன்க்ரீசிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும், எனக்கு இன்க்ரீசிங்காக தான் இருக்க போகுது. அப்போ கிராஃப் அதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங்லி ஐ வில் ஹாவ் அ கிராஃப் சம்திங் லைக் திஸ். ஒரு பெண்ட் ஆன மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும். இந்த லைன் பெண்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த பெண்டிங் எதை ரிப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் இன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல். வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகுது, பாசிட்டிவாக எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெலாசிட்டி எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகும், எனக்கு கரஸ்பாண்டிங்ல எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆக போகுது. பிகாஸ் நான் இப்போ அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்ல, ஒரு கார் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு, நான் சடனாக ஸ்டாப் பண்ண என்ன பண்ணுவேன், நான் டிக்ரீஸ் பண்ண வெலாசிட்டி கரஸ்பாண்டிங்லி நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் கொடுக்குறேன் எனக்கு. அப்போ அதுக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். நாட் லைக் திஸ், சம்வாட் எனக்கு இப்படி இருக்கும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் அ இன்க்ரீசிங் ஒன் whereas this is a decreasing one. ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் given a position graph அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஒரு வேளை இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா எப்படிங்க மேம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைமுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம், ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைமில் எனக்கு வெலாசிட்டி கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கானது இட்ஸ் நத்திங் பட் வெலாசிட்டி எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோங்கிறத இப்போ இதுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹோப் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இப்போ வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் கொடுத்தா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் எப்படி இருக்க போகுது, எகெயின் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்குலேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ பொசிஷன் டைம் கிராஃப் கொடுத்தாக்க நம்ம வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ண முடியுது. இப்போ வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்ல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், ஹவு டு கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். இப்போ வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்மா இதில் டிஸ்டன்ஸ் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இட்ஸ் நத்திங் பட் distance and displacement for a given velocity time graph நான் எப்படி calculate பண்ணுவேன் அப்படின்னா it is nothing but நான் என்ன பண்ண போறேன், that area covered between the velocity time graph that gives you the corresponding distance and displacement. நான் என்ன பண்ண போறேன், the area correspondingly the area covered between the velocity time graph that gives you the corresponding distance and displacement. ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும், டிஸ்டன்ஸுங்கிறது நம்ம என்ன பார்த்தோம் போன வீடியோலே, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். ஜீரோங்கிறது டிஸ்டன்ஸாக இருக்காது, நெகட்டிவ் வேல்யூ டிஸ்டன்ஸாக இருக்காது. ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம், இட்ஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி, இட் கேன் பி பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோன்னு கூட நம்ம பார்த்தோம். அப்போ கிவன் அ கிராஃப் டோட்டல் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், டிஸ்டன்ஸுக்கு ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ ஏரியா வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்கம்மா, இதில் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏரியா அண்டர் த கிராஃப் தான். ஆனால் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன், A1 + A2 + A3 வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கனோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க, இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் பார்ட் ஃப்ரம் t is equal to 0 to 1 செகண்ட் சொல்லலாமா, this is 2 செகண்ட், this is 3 செகண்ட் சொல்லலாமா. இங்கிருந்து எவ்வளோ தூரம் இது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரதுக்கு, அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது, இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இது ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா டோட்டல் வில் பி this one plus this one plus this one. பட் எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ, தட் இஸ் மாடுலஸ் வேல்யூ ஆஃப் தட் ஏரியா தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். புரியுதா நான் சொல்கிறது? இது வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் கிராஃப், பாசிட்டிவ் ஆக்சஸில் இருக்குது, இது நெகட்டிவ் ஆக்சஸில் இருக்குது. பட் வாட் எவர் இட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியாக தான் நான் எடுக்க போகிறேன், தட் மாடுலஸ் வேல்யூ தான் நான் பார்க்க போகிறேன். அப்போது இதே நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா எப்படிங்க மேம் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறத நான் என்ன பண்ணுவேன், சைன் நான் பார்ப்பேன். தட் இஸ் இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி A1 + A2 + A3. இதே கிராஃப்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், திஸ் வில் பி பாசிட்டிவ் 10 வருது அப்படின்னா இது எனக்கு என்ன வரணும், நெகட்டிவ் 10 தான் நமக்கு வரப்போகுது. ஸோ சைனையும் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சைன் கன்வென்ஷன். சைனையும் பார்த்தேன் அப்படின்னா that gives you the corresponding displacement. நான் சொன்னது புரிஞ்சுச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட் போகலாமா? இப்போ இதுலேயே வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் டைப் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் எனக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும்
this vertical component represents the velocity, x-axis represents the time. ஒருவேளை கிராஃப் எனக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கான், மோஷன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது 2 மீட்டர்ல இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கு, டைம் சேஞ்ச் ஆக 2 மீட்டர்லேயே இருக்கு. அப்போ வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கு, எனக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு சொல்லாமா? வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கு இந்த கிராஃப்ல அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன இருக்கணும், 0 சொல்லாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம், வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கு, ஸோ ஆக்சலரேஷன் 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ல என்ன பண்ணலாம், எகெயின் தீட்டா என்ன வரப்போகுது, தீட்டா இஸ் 0 டிகிரி. இப்போ திரும்ப நான் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன ஆகுது, again this is practically not possible, again this is 90 degree. வெலாசிட்டி என்ன எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஒரு டைம் பர்டிகுலர் டைம்ல 2 செகண்ட்ஸ்னா வெலாசிட்டி 2 செகண்ட்ஸ்ல எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, which is not practically possible, right? So that time வெலாசிட்டி எனக்கு என்ன ஆகுதுங்க, it is approaching, that is increasing, increase ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகும், this becomes infinity, because velocity எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, this becomes infinity அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் எனக்கு இன்ஃபினிட்டி தான் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஃப் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் வெலாசிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம்னு சொல்லாமா? இஃப் இட் கவர்ஸ், ஒரு பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுது 1 செகண்ட்ல 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி கவர் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அடுத்த 1 செகண்ட்லேயும் 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி தான் கவர் பண்ணுது, அடுத்த 1 செகண்ட்லேயும் 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி தான் கவர் பண்ணுது. Can you see this one? That is my velocity constant with respect to time. So it covers equal intervals of equal time periods. Na idu enna type of acceleration nama solluvom, acceleration is constant nu sollama, correct ah? Acceleration constant ah irukku because velocity, rate of change of velocity is also constant, so acceleration is constant. ஒரு வேளை ஃபிகர் எனக்கு இப்படி கொடுக்குறாங்க வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும், so somewhat they have given like this, இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்படி இருந்துச்சுன்னா what kind of from this இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், இங்க எனக்கு என்ன ஆகுது, acceleration is a positive acceleration, initial velocity மட்டும் என்ன இருக்கு, எனக்கு நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, correspondingly velocity எனக்கு increasing velocity எனக்கு இருக்கு. புரியுதா? ஒருவேளை கிராஃப் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்க என்ன இருக்கு, எனக்கு acceleration is positive, velocity, initial velocity is also positive, v is also எனக்கு increasing ஆ இருக்கு. ஒருவேளை கிராஃப் எனக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் பட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்சோ டிக்ரீசிங் சொல்லாமா? ஸோ பை கிவன் அ கிராஃப் இட் செல்ஃப் வி கேன் ஏபிள் டு டெல் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ மோஷன் த பார்ட்டிகல் இஸ் அண்டர் கோயிங். ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம டைம் கிராஃப் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு we will see motion under a free fall. Best example for a one dimensional motion I can give is a motion under a free fall. So motion under free fall நம்ம என்னன்னா பார்க்க போறோம் அப்படினா என்ன அப்படினா I'll tell you. So motion of an object under free fall. இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கு, கரெக்டா? இந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே நான் மேலேருந்து கீழே, if I drop any object what will happen, it will comes downward. if I ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை நான் வெர்டிக்கலாக அப்வர்ட் போட்டாலே என்ன ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் டைம்க்கு அப்புறம் it will come back to the ground. So how this is happening? So constantly எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் இந்த எர்த் கான்ஸ்டண்ட்டாக அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லாமா? ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் த எர்த் ஆன் த மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் இதை தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொன்னது புரிஞ்சா, இட்ஸ் நத்திங் பட் இந்த எர்த் என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயும் ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கு. So that's why all the objects will always comes towards the earth. So that is அந்த வேர்டு அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் இப்போ என்ன ஆகுது, கரஸ்பாண்டிங்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் மேலே தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னா திரும்ப இப்போ கீழே வருது. கரஸ்பாண்டிங்லி எதனால் வருது நம்ம சொல்கிறோம், பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி. திஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி ப்ரொடியூசஸ் சம் ஆக்சலரேஷன், அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி constant value g, that value is turns out to be
9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இப்போ ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் மேலே தூக்கி போடுறேன், இந்த ஆப்ஜெக்டையும் இன்னொரு ஹெவியான ஆப்ஜெக்டை நான் மேலே தூக்கி, இந்த ஒரு கேப்பையும் இந்த பெண்ணையும் மேலே தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா எது எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வரும்? ஸோ ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு சீக்கிரம் வந்துடுது. கரெக்டாக? திரும்ப பாருங்கள், இந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு சீக்கிரம் வந்துடுது. ஒரு வேளை இப்போ ஏர் ஃப்ரிக்ஷனே இல்லை, ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வாட் த சைஸஸ், இது எனக்கு ஹெவியாக இருக்கலாம், இது லெஸ்ஸாக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், நான் எப்படி எங்கே மேலே போட்டாலும் போத் த ஆப்ஜெக்ட் வில் ரீச் த கிரவுண்ட் அட் த சேம் டைம் வித் த சேம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. அதை தான் 9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்து அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாகவே ப்ரூஃப் பண்ணிக்கோங்க. வேக்யூமில் ஒரு ஃபெதரும் ஒரு பால், ஹெவி பால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ராப் பண்ணுறாங்க, ஃபெதரும் பாலும் அட் த சேம் டைம் ரீச் ஆகுது கிரவுண்டுக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இஃப் யூ கூகுள் இட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மோஷன் ஆஃப் அ பாடி ஃபாலிங் டுவர்ட்ஸ் த எர்த் ஃப்ரம் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்லேருந்து வரதை நம்ம ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சலரேஷன் இஸ் given by the acceleration due to gravity. It experiences the force of gravity. So the first part of the example நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் ஒரு வெர்டிக்கல் ஹைட்டில் நிற்கிறேன், ஒரு பில்டிங்கில் நான் நிற்கிறேன். திஸ் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங். நான் இங்கே நிற்கிறேன், இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோனை அப்படியே ட்ராப் பண்ணுறேன், அப்படியே சும்மா போடுறேன். ஸோ வாட் இஸ் மை இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ், இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் 0. இந்த கல்லை எப்படி நான் போடுறேன், இட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஃபால்னு சொல்லலாமா? ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கும், இட் இஸ் நத்திங் பட் ஜியானுக்கு இருக்க போகுது. தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. இப்போ தான் நான் என்ன சொன்னேன், எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே என்ன பண்ணுது, இந்த எர்த் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அட்ராக்ட் பண்ணுது. கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சலரேஷன் given by that force of gravity தான் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் இப்படி ட்ராப் பண்ணேன் அப்படின்னா மை இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0, ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ இது எந்த ஆக்சலரேஷனாக வருது, இட் இஸ் கம்மிங் பிகாஸ் ஆஃப் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து வாட் வில் பி த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் when it reaches the groundங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? how much time it takes to reach the ground நான் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? எப்படி? by using the equations of motion. இப்போ equations of motion எடுங்க. equations of motion எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம், when a is constant. ஞாபகம் இருக்கா? a வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஏங்கிறது என்ன, இட்ஸ் நத்திங் பட் ஜி. சொல்லியாச்சா? ஜிங்கிறது என்ன, 9.8. இட்ஸ் அ நம்பர், இட் வில் நாட் சேஞ்ச் அட் ஆல், கான்ஸ்டன்ட் நம்பர். ஸோ வி கேன் யூஸ் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஹியர். சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன, v is equal to u plus at, கரெக்ட்? v square is equal to u square plus 2as and s is equal to ut plus half at square. இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு, 0ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, v is equal to at, ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், gt, and v square is equal to 2gh. டிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்ன, இங்கே இப்போ ஹைட்டு தான். கரெக்டாக? இப்போ இதுக்கு வாங்க, h is equal to, இது நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு 0, இதுக்கு என்ன வரப்போகுது 1/2 gt ஸ்கொயர். சொல்லாமா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹைட் தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த பில்டிங்கோட ஹைட் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா அதுலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம், டைம் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். இந்த பாலை நான் போடும் போது எப்போ இது கிரவுண்டுக்கு ரீச் ஆகுது, தென் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ. இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்லலாம், t is equal to square root of 2h/g சொல்லலாமா? this is the time it takes to reach the ground. Once you know the velocity, once you know the time, we can easily find out the velocity. velocity என்ன இருக்க போகுது, இதுலேருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க, v square is equal to u square. this is 0 நம்ம பார்த்துட்டோம். இது என்ன பண்ணலாம், sக்கு பதிலாக hன்னு போடலாமா? அப்போ v என்ன வரப்போகுது, square root of 2gh. shall I tell? இதோ இந்த ஈக்குவேஷன் square root of 2gh. அப்போ இதுலேருந்து நான் velocity of the particle when it reaches the ground and what time it takes to reach the ground அப்படிங்கிறத நான் கால்குலேட் பண்ணுவேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் வெர்டிக்கலி டவுன்வர்டே போடுறேன், வித் சம் ஆக்சலரேஷனோட போட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். with some acceleration என்ன அர்த்தம், not with some acceleration, with some initial velocity. சாரிம்மா, இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், இனிஷியல் வெலாசிட்டிலாம் போடுறேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் நிற்கிறேன்னு நான் சொன்னேன்னா இங்கேருந்து நான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 அப்படியே ட்ராப் பண்ணுறேன்னு. ஒரு வேளை நான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்து நான் போட்டேன் அப்படின்னா வாட் வில் பி த டைம் இட் டேக்ஸ் அண்ட் வாட் வில் பி த கரஸ்பாண்டிங் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதை நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன், again I am going to use the equations of motion. So v square is equal to u square, you have non-zero value, plus 2gh சொல்லலாமா? So h is equal to ut plus half
gt square. சொல்லலாமா? So then what? v is equal to u plus gt. So இதிலிருந்து I can find out that time initial velocity is given. Initial velocity நம்ம கொடுக்குற velocity. நமக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு, height தெரிஞ்சிருச்சு. height தெரிஞ்சிருச்சு, initial velocity தெரிஞ்சிருச்சுனா v calculate பண்ணிடலாம். So once you know the v, you can calculate the t also, right? So ஒருவேளை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே நான் ஒரு கிரவுண்டில் நிற்கிறேன், கிரவுண்டில் இருந்து வெர்டிக்கலி அப்வர்டாக நான் த்ரோ பண்ணுறேன், பாலை இப்படி த்ரோ பண்ணுறேன். த்ரோ பண்ணும்போது இனிஷியலி ஐ ஷுட் கிவ் சம் வெலாசிட்டி, ஒத்துக்கிறீங்களா? அண்ட் ஃபைனலி இட் வில் கோஸ் டு அ சர்டன் ஹைட். அட் த மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் இதோட வெலாசிட்டி 0 ஆகுதுன்னு சொல்லாமா? நான் ஒரு பார்ட்டிக்கலை இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இப்படி த்ரோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு இது என்ன பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டை ரீச் பண்ணிடுச்சு. மேக்ஸிமம் ஹைட் போனோன்னே இது என்ன ஆயிடுச்சு, வெலாசிட்டி 0 ஆயிடுச்சு. அதனால தான் இட் இஸ் கமிங் பேக் டவுன்வர்ட், கரெக்ட்? ஸோ ஐ எம் கிவிங் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி, தட் இஸ் அ நான் ஜீரோ வேல்யூ. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி அட் மேக்ஸிமம் ஹைட்? அட் மேக்ஸிமம் ஹைட் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் 0. இப்போ இதே ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. அட் மேக்ஸிமம் ஹைட் பாருங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட் என்ன ஆகுது, ஐ கேன் டேக் திஸ் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாமா? v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு u ஸ்கொயர். இப்போ g என்ன ஜியாக இருக்கும், எனக்கு ப்ளஸ் ஜியாக இருக்குமா இல்லை நெகட்டிவ் ஜியாக இருக்குமா? பிகாஸ் ஐம் என்ன பண்ணுற பார்ட்டிக்கலை அப்வர்ட் போடுறேன். ஐம் நாட் கோயிங், I'm doing the work against the acceleration due to gravity. So I should have minus 2gh, right? What happens to final velocity at maximum height? Height maximum 0. 0 is equal to u square minus 2gh. அப்போ இதில் வந்து u என்ன சொல்லலாம், square root of 2gh என்ன சொல்லலாமா? Can you see this expression? U is directly proportional to h square. Sorry, u square is directly proportional to h or u is directly proportional to square root of h. சொல்லாமா? நீங்கள் எவ்வளோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவு தான் மேக்ஸிமம் ஹைட் போகும். இந்த ஒரு பேசிக் மெக்கானிசம் வச்சு தான் நம்ம எஸ்கேப் வெலாசிட்டி நம்ம படிக்கிறோம். நீங்கள் எவ்வளோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண ஹைட் எனக்கு என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் நான் கொடுக்கும்போது பால் என்ன ஆகுது, பால் ஆர் ராக்கெட், இட் வில் நெவர் கம் பேக். அப்படின்னா தட் மச் இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ ஷுட் கிவ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த வெர்டிகலி அப்வர்டில் நான் த்ரோ பண்ணும்போது. Is that clear? So now this is what about motion in a straight line. இப்போ இதுக்கு ரிலேட் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸும் அண்ட் கொஞ்சம் வெக்டார்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம்.